2.2. Find the zeros of the following quadratic polynomial. So is the given 4x square minus 4x plus 1 is a quadratic polynomial, and verify the relationship between the zeros. It means you find first the zeros of the given polynomial 4x square minus 4x plus 1. Find the zeros and the coefficient. Coefficient, it means x square coefficient 4, x is coefficient minus 4. See the coefficient of, it means a constant term 1. Yes, there is 4x square minus 4x plus 1. First of you solution, find the zeros. So therefore 4 into 1 there is 4, because plus 4 plus 1, 4 into 4, the midpoint or between term minus 4. Minus 4. First you write the factors of the 4. 4 into 1, 4. 4 ones are 4. And 2 twos are 4. 2 twos are 4. Next, the complete. So there are two chains. One is plus and second one is the minus. The balance of the digit of the number of minus 4. 4 plus 1, 5. 4 minus 1, 3. So is cancelled because your number minus 4. Plus 2 plus 2 plus 4. But there is minus 4. Minus 2 minus 2 minus 4. Minus 2 into minus 2 is the plus 4. So therefore minus 2 minus 2. Minus plus 2 twos are 4, minus 2 minus 2 minus 4. So therefore selected of minus 2 and minus 2. There is 4x square minus 2x minus 2x and minus 2x plus 1. There is, find the common factors, are selected the common factors 2 and 4, x square and x. So therefore 2x, because 2 is the common factors of 4, and x square, x small power or lowest power x, so is the x of common factor. 2 twos are 4. There is x square, so is the 1 of x common factor, remaining x. 2x common factor, so is the 1. And 2x minus 1, 2x minus 1. So write that point, multiply of the any one number, your answer is minus 2x, so is the selected minus 1. Minus plus minus 1 2s are 2, x same. Minus plus 1 1s are 1. Next of 2x minus 1 and 2x minus 1. So therefore 2x minus 1, 2x minus 1, comparing the zeros, 2x minus 1 equal to 0, 2x minus 1 equal to 0. Find the x values are zeros, minus 1 to the transfer plus 1 by 2, x equal to minus 1, the transfer plus 1 by 2. So therefore x equal to 1 by 2, x equal to 1 by 2, any one number of you selected. There is alpha equal to 1 by 2 and beta equal to 1 by 2. There is alpha equal to, because verify the, find the zeros is the given question, find the zeros of given polynomial 4x square minus 4x plus 1, the zeros of 1 by 2 and 1 by 2. Next one is verify the relationship between, verify it means to the check or to tally, relationship between the zeros and the coefficient. 1 by 2, 1 by 2 is a zeros, and the coefficient x square coefficient 4, x coefficient of minus 4, c constant term. So there is
alpha equal to what is that? First one of the 0, 1 by 2, and beta equal to 1 by 2. So is x square coefficient of 4. It means a equal to 4. A equal to 4 and b equal to minus 4 and c equal to 1. So therefore sum of zeros, it means alpha plus beta equal to minus b by a. Alpha plus beta equal to minus b by a. Alpha it means 1 by 2, 1 by 2 plus beta equal to 1 by 2, beta equal to 1 by 2 minus b minus 4. So is the minus 4. A is the value of 4. So is divided by 4. 2 LCM of same. So is the 2. The denominator same. 1 plus 1 is 2. Yes, okay. 2 and 2. So is the LCM of 2. Denominator same. Add the 1 and 1. 2 upon 2 equal to minus plus 4 by 4. 2 cancel. 4 cancel. So is the 1 equal to 1. Sum of 0. So is the equal. LHS equal to RHS. LHS equal to RHS. The first of 1 completed. Remaining to the check of the product of the zeros. Find the zeros of the following quadratic polynomial. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಜೀರೋಸ್. ಜೀರೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ. ಜೀರೋಸ್ ಅಂದ್ರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು. ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಉತ್ತರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟರು 4x² - 4x + 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಇದೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಜೀರೋಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. LHS = RHS ಅಂತ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತರನೇ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ನೋಡುವುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ. ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ರಿಲೇಶನ್ ಸಂಬಂಧದ ಹಿಂಗ ಅಂತಂದ್ರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀರೋಸ್. ಜೀರೋಸ್ ಅಂದ್ರ ಉತ್ತರಗಳು. ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೋ ಎಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋ ಎಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಸಹಗುಣಕ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥ. ಕೋ ಎಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಹಗುಣಕ. ಸಹಗುಣಕ ಯಾವ್ಯಾವು? x² ದ ಸಹಗುಣಕ 4, x ದ ಸಹಗುಣಕ -1. 1 ಅಂತದಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಥಿರ ಪದ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಸಿ ದ ಬೆಲೆ. ಮೊದಲು ಇದರ ಜೀರೋಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ 4x² - 4x + 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೀಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? =0 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ 0 ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. 4x² - 4x + 1 ಅದಲ್ಲ, 4 1ಕ್ಕ ಗುಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 4 1ಕ್ಕ ಗುಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ 4 ಅಂತ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಈ ಮಧ್ಯದ ಪದ ಅದಲ್ಲ -4, ಇಲ್ಲಿ -4 ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪದ ಎಷ್ಟು ಅದು ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. 4 ಯಾವ್ಯಾವ ಮಗ್ಗಿ ಒಳಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರ 4 1 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. 2 2 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ಯಾವ್ದರಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ನೋಡ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎದರಿಂದನೂ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ 2 ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಏನೇನು? ಒಂದು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಿಬೇಕು. ನೀವು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಳೀರಿ, ನಮಗ -4 ಬರಬೇಕು. ಮಧ್ಯದ ಪದ -4 ಅಲ್ಲ, -4 ಬರಬೇಕು. 4 1 ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ 5 ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು 4ರಾಗ 1 ಕಳೀರಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರ ಇದು ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು. 4 × 1 ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಮುಂದೆ
ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪವರ್ತನ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ 4 ಆಗತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಬಂತು. ಯಾವ 4 ಬರಬೇಕು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ 4 ಅದ ಅಲ್ಲಿ? -4 ಇದೆ. -4 ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನು -2 ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು -2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಲ್ಲ, ಹೌದಾ? -2 -2 -4 ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಲದು, ಇವೆರಡು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಳಕ ಇದನ್ನೂ ಬರಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದನ್ನೂ ಬರಬೇಕು. -2 -2 -4 ಬಂತಾನೆ. ಇವಾಗ -2 ಇಂಟು -2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗುಣಿಸ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ +4 ಆಗತ್ತ. ಆವಾಗ ಇವೆರಡು ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಇವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಪವರ್ತನಗಳು. ಇವು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 4x² ಬರೀತೀವಿ. ಈ -4x ಅದಲ್ಲ, ಇದರ ಬದಲಿ -2x ಒಂದ್ಸಲ, -2x ಒಂದ್ಸಲ, ಇದರ ಬದಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. +1 ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲ 2 ಪದಗಳ ಗುಂಪ, ನಂತರ 2 ಪದಗಳ ಗುಂಪ. 4x² -2x ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್, ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. -2x + 1 ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ? 2 ಅದ, 4 ಅದ. 2ರ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 2 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. x² ಅದ, x ಅದ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಘಾತಾಂಕ. ಅವಾಗ x ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 2 ಗುಣಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, 4 ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬಂತು. x² ಅದ, x ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, 1 x ಉಳಿಯಿತು. ಇದನ್ನ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಸ್ ದ -2x ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? 1 ಉಳಿತು. 2x - 1 ಇದನ್ನೇ ಈಚ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪದ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, -1 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1 × 2x 2x ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 1 1 ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2x - 1 2x - 1 ಅದಲ್ಲ, ಇವೆರಡೂ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ದಿಂದ ಒಂದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. 2x - 1 ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ 0 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೂನ್ಯಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2x - 1 = 0, 2x - 1 = 0. ಫೈಂಡ್ ದ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ, +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ? 2ರಿಂದ. ಸೊ ಇಸ್ ದ x = -1 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ +1 / 2. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅಂತಂದ್ರ 1/2 1/2 ಅಂತ ಬಂತು. ಇವು 1/2 1/2 ಏನದಲ್ಲ, ದ ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ದಿ ಜೀರೋಸ್ ಅದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು. ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಗ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದ್ರ 1/2 1/2. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ α = 1 0 ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ್ದು ಉತ್ತರ ಬೇಕಾದ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು. α = 1/2. ಇನ್ನೊಂದದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ β = ತಗೋಬೇಕು. α = 1/2, β = 1/2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಇದು a, ಇದು a, ಇದು b, ಇದು c, ಹೌದಲ್ಲ? a = 4, b = -4, c = 1. ಎಸ್ ದ ರೂಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ α + β. α + β = -b/a ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. α + β = -b/a. ಸೊ ಈಸ್ α = ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ 1/2 plus beta = 1/2 and equal to minus a. B value is -4 and divided by a. A is 4. Yes, 1/2 1/2 the same denominator. ಛೇದ ಸಮ ಅದವ. ಛೇದ ಸಮ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರ ಇವು ಮೇಲಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಅವೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅವೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1 + 1 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4/4 ಅಂತ ಬಂತು. 2/2 ಅದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, 1 ಬಂತು. 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, 1 ಬಂತು. LHS = RHS ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉಳಿತು, ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. α × β = c/a ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. ತುಳಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Second formula, alpha into beta equal to C upon A. Sum of zeros completed. Next one, product of the zeros. Alpha into beta, it means alpha beta equal to C upon A. Alpha the value of 1 by 2. Alpha the value of 1 by 2. And beta is 1 by 2. So is beta 1 by 2 equal to C. C is a constant term of 1. So is 1. And divided by A. A the value of 4. So is the write that by 4. Multiply of two numbers. 1 into 1, 1 and 2 2s are 4 equal to 1 by 4. Yes, the LHS equal to RHS because 1 by 4, 1 by 4. So is the write that point LHS equal to RHS. The first of one question completed. In exercise 2.2, number third one problem. Given the quadratic polynomial, first off they check the polynomial is a correct order. First half x square, second one x, third one constant term. But the given polynomial not correct orders. There is 6x square minus 3 minus 7x. So is the not correct orders correct form. So therefore that given polynomial must and should the change. So therefore is there 6x square the first of one, second minus 7x, third point minus 3. 6x square minus 7x minus 3 is a correct form. But that is find the zeros of given polynomial 6 and 3. 6 into 3 is 18 minus 18 because plus minus minus 6 3s are 18. 1 point n. The between point minus 7. The between number minus 7. Find the factors of minus 18. So is the 18 1s are 18. First you write 18 1s are 18. 2 9s are 18. 3 6s are 18. Next 18 1s are 18. 2 9s are 18. 3 6s are 18. Next of anyone? No. Yes, next one to continue. 18 plus 1 19. 18 minus 1 17. But your number minus 4. So is cancel. 2 plus 9 11. 9 minus 2 is, yes, is the 7. So that point is noted. And next of 1. 3 plus 6 9. 6 minus 3 is 3. So that is cancel. But your selected factors of 2 and 9. There is minus 7. So is the large number minus 9 and small number plus 2. Minus 9 plus 2 is minus 7. 1 point carry. And second one, multiply of that two numbers minus plus minus 9 2s are 18 is clear. So they selected of plus 2 into minus 9. So there 6x square, first of plus 2x and minus 9x minus 3. There are group of 6x square plus 2x is one group, minus 9x minus 3 second group. The find the common factors are selected the common factors. 2
So is the 3, 2 3s are 6, 2 is common factor, x is the common factor, so is the 2x, 2 3s are 6, x is common factors remaining, so is the x, 2x is the common factor plus 1. So is the 3x plus 1, right to the second time 3x plus 1 and multiply up the any one of the number, your numbers minus 9. So is therefore minus 3 minus plus minus 3 3s are 9x minus plus minus 3 1s are 3. So therefore 3x plus 1 group, 2x minus 3 second group. And so is comparing the zeros, 3x plus 1 equal to 0, 2x minus 3 equal to 0. Find the x value, x equal to plus 1 is minus 1 and by 3. X value minus 3 is to the transfer LHS side, so is RHS side, so is the plus 3 by 2. One of the zeros minus 1 by 3, second one zeros 3 by 2, one of the alpha equal to minus 1 by 3 and beta equal to 3 by 2. Yes, there is coefficient of given polynomial a equal to 6, a equal to 6 and b equal to minus 7, b equal to minus 7, c equal to minus 3. Yes, any doubt? 6x square minus 3 minus 7x ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಮೊದಲ ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದ ಇಲ್ಲೋ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದೋ ಆದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಆ ರೂಪಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಮೊದಲ ಘಾತಾಂಕ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಪದ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅವರು ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6x square minus 3 minus 7x is not a correct form or general form. So is the given polynomial to the change of in correct systems, correct general form of the rule. So the quadratic polynomial, that point is to the change ax square plus bx plus c. So is therefore ಮೊದಲು x square ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಆ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ನಂತರ ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 7x ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 6 3s 18 ಅಂತ ಇತ್ತು, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 18 ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೈನಸ್ 7 ಅದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು 18 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ. 18 1ಲೆ 18, 2 9ಲೆ 18, 3 6ಲೆ 18, ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಸಿಗ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸುವ ಅನುಭವ ಆಗುವ ತನಕ. ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗ. ಇವೆರಡೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ, ಒಂದು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಳೀರಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ 7 ಬರಬೇಕು. 18 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ 19 ಆಗುತ್ತೆ. 18ರಾಗ 1 ಕಳೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರ 17 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇನ್ನು 2 ಮತ್ತು 9 ತಗೊಂತೀವಿ, 2 9 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, 11 ಆಗುತ್ತೆ. 9ರಲ್ಲಿ 2 ಕಳಿತೀವಿ, 7 ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿವಾಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರ 3 ಮತ್ತು 6 ಅಂತಿದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ 3 6 9 ಆಗುತ್ತೆ. 6ರಲ್ಲಿ 3 ಕಳೆದ್ರ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನೋಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ +2 ಅಂಡ್ 9 ಅಂತದ ನೋಡಿ.
ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಹ್ನೆಗಳದಾವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. -7 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಟರ್ಮ್ ಏನದಲ್ಲ, ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇದಕ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋಣ. -9ರಲ್ಲಿ +2 ಕಳೆದ್ರ -7 ಅಂತ ಬಂತು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 9 2 18 ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 6x² ಆ ನಂತರ -7x ಬದಲಿ +2x -9x +2x -9x -3. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕು. 2x ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 3 6 x into x x², 2x 1 2x. ಸೊ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದನ್ನೇ ಈಚ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. -3 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 3 3 9x ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 3 1 3 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ನಂತರ ಇದು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 0ಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0. ಫೈಂಡ್ ದ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. +1 ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ -1 ಆಗುತ್ತೆ. -3 ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದೇವಿ, ಸರಿಸಿದೆವು ಅಂದ್ರ +3 ಆಗುತ್ತೆ. -1ಕ್ಕೆ 3 ದಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. +3ಗೆ 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. x = -1/3, x = 3/2 ಅಂತದವಲ್ಲ, ಅವು ಏನು ಜೀರೋಸ್ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ. ಆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ = ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು -1/3, ಒಂದು ಬೀಟಾ = ತಗೋಬೇಕು 3/2 ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನ, ವೆರಿಫೈ ದ ಜೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ವೆರಿಫೈ ದ ಜೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನಲ್ಲ. ಇದು ಜೀರೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಸಹಗುಣಕ. ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, 6. ಬಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಿ ದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, -7. ಸಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ -3 ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜೀರೋಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ = -b/a. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ = -b/a. ಆಲ್ಫಾ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ -1/3 and plus beta 3/2, beta the value of 3/2. So is next minus b is coefficient of x. So is the b value -7, b value of -7 by a is there, a is 6. So is therefore find the LCM of 3 and 2. The LCM of 3 and 2, the LCM of 6. There is 6. 3 2s are 6. 2 3s are 6. And equal to minus plus 7/6. Minus is there. 2 1s are 2. Next there is 3 3s are 9. 3 3s are 9. Plus 9 minus 2 is answer of 7. Plus 9 minus 2 the answer of 7. And by 6 equal to 7/6. So is LHS equal to RHS 1 point end. Write it. Product of zeros, alpha into beta equal to C/A. Alpha the value of -1/3 and beta 3/2 equal to C. C is there -3. So is -3 upon A, the value of A 6. It means -3/6. Minus plus minus 1 3s are 3 and 3 2s are 6 equal to -3/6. Yes, okay. The LHS side equal to RHS side. 3 1s are 3 2s are 3 1s are 3 2s are 3 1s are 3 2s are 6. 3 1s are 3 2s are 6. The final answer
minus 1 by 2 equal to minus 1 by 2. So is LHS equal to RHS. The exercise 2.2 number third one problem end. Next continue number fourth one, the next period.